जो ये पौड़ी है इस ते महाराज मनुखी जिंदगी दे कई जेड़े मुद्दे हैं उन्हां ते गल करते हैं। परमात्मा इस दुनिया च की करता है ते मनुख दी इस दुनिया च की जिम्मेवारी है, या मनुख नूं इस दी जिंदगी दे विच जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वह किवें हो रहा है। दुनिया दे विच सब तो वड्डी गल ते यह है मनुख दा जो ये शरीर है जिस दे विच इहदी जीव आत्मा रह रही है, ये शरीर भी खत्म होने वाला है। रोज दे रोज बचपन तो लैके बुढ़ेपे ताईं दी इहदी यात्रा है। और बाणी ये कहती है जिहड़ी चीज़ जिथों पैदा होई होए अंत नूं उत्थे ही जाके मिल जाती है। जिवें मिट्टी दे विचों अनाज भी पैदा होया अंत नूं मिट्टी हो जाता है, पिया रहे सड़ बड़ के मिट्टी हो जाता है। इस करके महाराज ये कहते हैं जो चीज़ जिथों पैदा होंदी है, लोहा है धरती चों निकलता है, धरती चों निकलन करके बाहर निकलता है, एक दिन रस्ट फड़ जाती है, जर लग जाता है, हौली हौली करके लोहा मिट्टी बन जाती। होर भी जिन्नियां धातां ने जो मिट्टी चों निकले मिट्टी विच चला जाएगा। जो जिथों पैदा होंदा है उत्थे ही जाके मिल जाता है। जिन्हों कहते जिस ते उपजियो नानका लीन ताहे मेहमान। जिहड़ी चीज़ तो जिहड़ी चीज़ पैदा हुई है अंत नूं उत्थे ही वो जाके मिल जाती है। ये शरीर पंजां तत्तां तो बने है और ये जिहड़े पंज तत्त ने एक दिन ये शरीर ने उन्हां पंजां तत्तां दे विच मिल जाना है। क्योंकि अपने जिथे भी ये मिलेगा इन्हां पंजां तत्तां च ही मिलेगा। मिलेगा कदों किस समय मिलेगा ये किसी को नहीं पता, ये चीज़ गुप्त है। इस चीज़ बारे किसी को भी नहीं पता एक कदों मिलना है। अगर इस चीज़ का पता लग जाए किस दिन पता होंदा मनुख नूं किस दिन मिलेगा कदों मिलेगा, फिर मनुख ने जिंदगी नहीं सी जीनी। जां जीनी तो है सी जिंदगी, फिर जिंदगी बड़ी वधिया जीनी सी। महाराज एक होर गल कहंदे ने, मनुख ने मौत नूं भुलाया है, मरण नूं भुलाया है। मरण विसार करके मरण नूं विसारण दे करके मनुख अपनी जिंदगी दे विच खुशियां मान रहा है। हुण इत्थे महाराज कहंदे ने परमात्मा ऐसा है, ये जो जन्म ते मरण है ये किसी दूजे दे हाथ विच नहीं, ये परमात्मा दे विधान दे हाथ विच है। जो उन्हें विधान बनाया है उस तो बाहर नहीं है। जे वो चाहे मृतकां नूं भी जिवा सकता है, जे वो चाहे मृतक को जीवालनहार। मरे हुए मनुख नूं जिउंदा परमात्मा कर सकता है जे वो चाहे, जे वो रखना चाहे। कई बार ऐसा वेख्या जाता है ट्रेन के अगे कोई छाल मार जाता है, उत्तों ट्रेन लंघ जाती है फिर भी बच जाता है। और कई बार ऐसा वेख्या जाता है मनुख ट्रेन के कोल ही खड़ा होंदा नाल ही खिंच के लै जाती है। जदों तई परमात्मा ने उसनूं रखना है उदों तई वो रहेगा, उदों तई उन्होंने कोई मार नहीं सकता। क्योंकि मारना किसी के हाथ विच नहीं है। जिहड़ी भी चीज़ नाल मनुख मरेगा, शरीर खत्म होएगा, वो तो एक साधन है बस।
ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪੜੋਸੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਜੀਵਾਲਨ ਹਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ 2-3 ਅਰਥ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮਰਿਆ ਹੋਏ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਹੀ, ਆਰਥਿਕ ਮੌਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਘਾਟੇ ਹੀ ਘਾਟੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਸਸ਼ਕਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਵ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਉਹ ਐਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾ ਸੱਤ ਹੋਏ, ਨਾ ਸੰਤੋਖ ਹੋਏ, ਨਾ ਦਇਆ ਹੋਏ, ਨਾ ਧਰਮ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਜੀ ਮਤ ਜਾਣੋ ਜਗ ਜੀਵ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਮੁਆਸ। ਇਹ ਮਤ ਜਾਣੋ ਜਗਤ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਏ, ਚੰਗਾ ਰੂਪ ਹੋਏ, ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਚੰਗਾ ਬਾਹੂਬਲ ਹੋਏ, ਚੰਗੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਏ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਨਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਉਹ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਧਨਵੰਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਤਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਤਿੰਨੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਿਖਿਆ, ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਰਿਦਰ ਗਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਗਰੀਬੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਓ, ਚਲੋ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਰਿਦਰ ਗਵਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਣਦਾ ਗਿੱਟੀਆਂ, ਉਹ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਰਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਸੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਐਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜੀਵਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਕ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਜਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੋਭ ਹੋਏ, ਕਾਮ ਹੋਏ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਮਤ ਜਾਣਨਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਮਰਤਬਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਨੀਚ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਨੀਚ ਹੋਣਗੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਨੀਚ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਮਰਤਬਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕਹੈ ਨਾ ਕਹੂ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਣਕਾ ਹੈ। ਗਣਕਾ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਜੀਵਾਲਨਹਾਰ। ਔਰ ਮਿਰਤਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਹੀ ਘਾਟੇ ਪੈਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਘਾਟੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹ ਧਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਠ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਲੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ। ਚਲੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੰਮ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਫਲਾਣਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਤਾ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਧਨ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਣੇਗੀ। ਜਾਓ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਏ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੂਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤ ਆਧਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਉਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, 18-20 ਬੀਜ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਰੋਟੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਮ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਜੋ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਦੋਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਇਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੀਵ ਨੇ, ਜੰਤੂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਲ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਲ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ? ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ। ਕਰਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਦੋ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ? ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ। ਔਰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰਮ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੀ ਗਤ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ ਬਾਬਾ ਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਜੀਤ ਆ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 5 ਮਿੰਟ ਬੰਦ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਣਾ ਪਾਹੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਜੋ ਉਹਨੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਕਿਰਤ ਕਰਮਾ
ਪੁਰਬ ਕਮਾਇਆ ਸਿਰ ਸਿਰ ਸੁਖ ਸਹਮਾ, ਦੇਹ ਸੋ ਤੂੰ ਭਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਠੀਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਿਰ ਬਿਰਤੀਆਂ ਉਖੜ ਜਾਣ। ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਹੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸਕਾ ਉਹ ਕਰਨੇ ਜੋਗ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਮਝ ਲਏ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਅੱਜ ਮਾੜੇ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਹੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜ ਅੱਜ ਬੀਜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੀਜ ਤੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਫਰੀਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਦਾਖ ਬਿਜੂਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ, ਹੰਡੈ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ, ਪੈਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਪੱਟ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ, ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਨੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਕੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਹਿ श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। सब तो वड्डा कर्म भी एक है, सब तो वड्डा धर्म भी एक है। और जिन्ने भी दुनिया ते धर्म ने सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇੱਟਾਂ ਢਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਹਾਈ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਬਣਾਉਣ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ, ਬਸ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਰਨੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਨੀ, ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰੇ। ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਵश्य ਯਾਦ ਆਏ, ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ, ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹੈ ਤਿਲੋਚਨ ਮੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੁਰ ਪਏ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਐਸੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਕਿਉਂ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਤੇ ਪੱਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਲੰਗਰ ਤੇ ਪੱਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੱਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਹੀ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ। ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਉਦਾਸੀ, ਜਿਉਂ ਕਮਲ ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ। ਕਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਰੱਖ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਐਸਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਡਰ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਪ ਨੂੰ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਜਪ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਦੂਜਾ ਜਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਥਾਣੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਪਣਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਜਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ, ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਨੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਤਰਤਾ ਤੇ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਪਾਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਏ, BA ਪਾਸ ਹੋਏ, MA ਪਾਸ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾ ਸਕੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਤਰਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਉਹ ਫੇਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਜਪ ਤਪ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ।
और ये शब्द भी उन्होंने उस दिन ही पता लगेगा जिस दिन वो सेवा बंदगी करेगा। उस तो पहले ये पता ही नहीं लगना किरपा की हुंदी है। किरपा का पता भी उस दिन ही लगता है जो मनुख की पात्रता बने। उन्होंने महाराज कहते अमुल आवै अमुल लै जाए, अमुल भाए अमुला समाहे। मैं अक्सर ये कहना होना, एक राजे के दरबार सारे लोग आपो अपने कट्टे लैके आ रहे थे। राजा सारिਆਂ ਨੂੰ अनाज वंडी जा रहा से, सारे के सारे अपने कट्टे भरवा के जा रहे सन। एक मनुख आया, छोटा जा बाटा वो लैके आया, राजे ने उहदे विच पा दिता। कहंदे राजा मैनू अज पता लग्या तू बड़ा अन्यायकारी है। असी तो समझते सी साडे देश का राजा बड़ा न्यायकारी है, तू बड़ा अन्यायकारी है। क्यों? कहंदे लोकां नूं तू कट्टे भर भर के वंडे ने, मैनू ये छोटा जा बाटा। राजा कहंदा इहदे विच मेरा कसूर नहीं है, कसूर तेरा है। वो अपने वड्डे भांडे लैके आए ने, वड्डे कट्टे लैके आए ने, मैं वो भर दिते ने। तू छोटा जा बाटा लैके आया, मैं वो भर दिता। अपने बाटे नूं वड्डा कर, कसूर मेरा नहीं है। कसूर परमात्मा दा नहीं है। सबना उपर नदर प्रभ तेरी, किसै थोड़ी किसै है कनेरी। ओदी नज़र ते सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ है, जिन्ना क ਜਿਹਦਾ भाव हुंदा है, जैसा भाव तेहा फल पाई है। महाराज ते ਇਹ भी कहंदे ने जिन्ना क तेरा भाव है उन्ना क तैनूं फल मिल जाता है। बस गल इत्थे खत्म हो जाती है। मनुख दा भाव किन्ना है, भाव दे अनुसार फल मिलते हैं। जिमें जिमें भाव वधदा जाएगा उस ते किरपा हुंदी जाएगी। जिमें जिमें भावना घट रही है किरपा टुट रही है। किरपा वधदी है भावना दे नाल, और भावना बनती है जप दे नाल, सेवा दे नाल, उस तो बिना नहीं बनती। परमात्मा दे प्रति भावना बनती है सेवा दे नाल, उहदे उत्ते भावना बनती है। गुरबाणी पढ़दा है, मनुख जप करदा है, उहदी नाम लैंदा है, बार बार उहनूं जपदा है, फिर भावना बनती है। और इहनूं कहंदे ने लोकी अक्सर कहंदे ने परमात्मा नूं मनना ते अंध विश्वास है। क्यों? वेखदा ते वो नहीं है। और याद रखना साध संगत, दुनिया ते कोई भी विश्वास शुरू हुंदा है अंध विश्वास तो ही शुरू हुंदा है। कोई भी अज दो परिवारों का एक आपां फर्ज करिए, दो परिवारों के आपस दे विच रिश्ते हुंदे ने, जुड़ जाते हैं, एक दूजे की बड़ी तसल्ली करते हैं, जुड़ जाते हैं। 2-3 सालों बाद आपस अणबण हो जाती है। कहते असीं ते ये समझते सी, असीं ते ये विश्वास किया सी। इहदा मतलब विश्वास अंध विश्वास तो शुरू होया, पूरी गिणती नहीं सी अंध विश्वास तो। कोई भी विश्वास दुनिया ते शुरू हुंदा है, एक दोस्त दूजे दोस्त नाल जुड़िया है, एवें मित्रता लग गई, उन्हें धोखा दे दिता, कहंदा मेरे नाल विश्वासघात किया है। क्यों? अंध विश्वास तो विश्वास शुरू होया। दुनिया ते कोई भी विश्वास है अंध विश्वास तो ही शुरू हुंदा है। पहला जिवें बच्चा है, एक बच्चे नूं ਉਹਦੇ माँ-बाप जो भी कहते हैं मनी जाता है। हुण बच्चे ते इन्नी बुद्धि नहीं वो विचार लवे, पर माँ-बाप कहते हैं मन लैंदा है। भाव बच्चे दे विश्वास शुरू होए ने अंध विश्वास तो, पर ज्यों ज्यों वड्डा होएगा उन्होंने पता लगी जाएगा माँ ने यह भी गल ठीक दसी है, अग दे विच हथ नहीं लाउणा, अग साड़ दिंदी है। बच्चे नूं छोटे हुंदियां नहीं पता, पर माँ ने क्या उन्हें मन लिया, अंध विश्वास। उन्हें हजे अग दे विच हथ पाया नहीं, कह दिता, बस चल गया। एवें गुरु दे कहण ते मनुख चल पैंदा है। ते रामचरित मानस दे विच तुलसीदास कहंदे ने, कहंदे गुरु दी ते देवते दी ते माता पिता दी गल बिना विश्वास बिना विचारे ही मन लेनी चाहिए है। माता पिता दी, गुरु दी ते देवते दी गल बिना विचारे ही मन लेनी चाहिए है। ताई महाराज बाणी दे विच कहे जो गुरु कहे सोई पल मन। जो गुरु कहंदा है, वो कहंदा है आगे जम दल विखम कणा, राम नामा उच्चर मना। जे गुरु ये कह रहे हैं अगे जमा का विखम घना स्थान है, फिर मनुख नूं मन लेना चाहिए है। अगे नूं मार बड़ी पेगी जीवात्मा नूं मन लेनी चाहिए बिना विचार किए। इस करके सतगुरु जी ये कहंदे ने परमात्मा ते तू विश्वास कर और अंधा होके विश्वास कर, अन्ना होके चल पै। जिवें अन्ना होके चलेगा एक दिन अखां आउणियां शुरू हो जाणगियां। एक मछली है समुंदर दे विच तुरदी है, मछली दे राह नहीं बने। भाई गुरदास जी कहंदे ने गुरमुख खोज अगम है, ज्यों जल अंदर मीन तरन दा। जिवें मछली चलदी है ते राह बनदे ने, एवें मनुख जिमें जिमें बंदगी करदा है,
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਫਲ ਬਣੀ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਜੋਗ ਬਣੀ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਥ, ਜੈਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਬਸ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਭਾਵਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੋੜ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਸਤੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਸਤਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਰਾਸਤਾ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਪਏ। ਲੋਕੀ ਰਾਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ 9 ਨਿਧ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਵਿਰਲੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਵਿਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਾਗ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਰੇ ਆ, ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਅੱਜ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੰਨੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੀਏ, 15 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੀਜ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਜ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਕੇ ਸੁਹਾਗਾ ਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾਉ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਣਕ ਬੀਜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੀਜ। ਐਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਅੱਜ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੀਜ ਅੱਜ ਬੀਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਤ ਹੋਣਾ, ਉੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਗੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹਰ ਬਿਰਧ ਸਦਾਏ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੈ ਕਾਲੇ। ਇੱਕ ਤਿਲ। ਆ 15-20 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਫਲ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 23 ਘੰਟੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਮ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪੁੰਨ ਫਲ ਉਹ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਪਾਤਰਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਐਸੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਭਰੋਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੇ ਸਤਸੰਗੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਨ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।